നമുക്ക് ഒരു ശങ്കിയുടെ രോദനം കേൾക്കാം. ഈ ഹിന്ദിയിലാണ്, ഞാൻ കുറച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം, ബാക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളി. ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയ പുള്ളിക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാനുള്ളത് പറയടാ. 18 दिसंबर 2024 को मेरे अंदर का वो आदेश मर गया महाराज, जो आपसे पिछले बार मिला था. प्रभु ने एक ऐसी योजना रची कि मैं पहुंच बैठा विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर जैसे जघन्य जगह पर, जहां पर गौ माताओं को दिन रात काट कर खाया जाता है महाराज. സങ്കടക്കടലിലാണ് സംഖ്യയുള്ളത്. രാത്രി പകലെന്നില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയെ വെട്ടി വെട്ടി തിന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഗോമാതായെ കട്ടി കട്ടി കറക്കി ഖാരഹായ ഖാരഹായ. 50 से ज्यादा गौ माता वहां खाने के नाम से काटी जाती है. छत्तीसगढ़ से जितने लोग संबंध रखते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए. प्रतिदिन 50 से ज्यादा केवल खाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के ढाबे, होटल, जितनी जगह पर मांसाहार होटल सर्व होता है, उसमें से 80% होटल में गौमांस का मिश्रण किया जाता है महाराज. वहां जाने के बाद जो दृश्य मेरे समक्ष आए, मुझे सोने नहीं दिए महाराज. मेरे अंदर इतना आक्रोश आ गया कि मैं जाकर वध कर दूं उनका. സങ്കടക്കടലിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് പുള്ളി പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. എല്ലാ കടകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും കണ്ട ഇടങ്ങളിലും അത്രയും തന്നെ മാതാവിന്റെ ഇറച്ചി വിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങളപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി പശുവിന്റെ ഇറച്ചിയാണ് എന്ന് അല്ലേ? അത് തന്നെ, അത് അവരുടെ മാതാവാണ്. മമ്മി വേറെയാണ്, ഇത് മാതാവാണ്. ആ മാതാസ്ത്രീയുടെ ഇറച്ചി വിൽക്കുന്നത് കിട്ടി ചെറുക്കൻ കരഞ്ഞ് അവസാനം സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയാമോ? ദേഷ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അവന്മാരെ പോയി കൊന്നു കളയണമെന്ന്. നല്ല കാര്യമാണ്, തീർത്ത് കളയണം. എന്തിനാണ് ഈ ഇറച്ചിയൊക്കെ തിന്നുന്നത്? അതൊന്നും തിന്നാൻ പാടില്ല. जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर महाराज, मैंने अपने आप को 3 से 4 दिन के लिए मौन कर लिया. पहले वो 3 जनवरी के बाद निकला, उसके पहले मैं एक शब्द नहीं बोल पाया महाराज. आज छत्तीसगढ़ के उस जगह के स्थान पर छापा मारने की आवश्यकता है. बड़े दुख की बात है महाराज, करके ट्रक को रोकते हैं, तस्कर को पकड़ते हैं, अपनी जान जोखिम में लगाते हैं. और वही तस्कर जो पकड़ाता है कानून 4 दिन के लिए पकड़ता है. 5वें दिन महाराज हमारी माँ को मार कर हमारे सामने हंसकर निकलता है, वो हमारे चेहरे में झुकता है. क्या न्याय है हमारा? हमारी माँ को अगर बचा नहीं सकता तो ये क्या न्याय? मोदी जी को मैं बहुत मानता था महाराज. केवल एक ऐसे नेता थे जिनको अपने आदर्श के रूप में दिखता था, पर अब वो विश्वास डगमगा चुका है महाराज. हम सब यहाँ पर रायपुर से आए हैं, भीख मांगने आए हैं, एक आवेदन लेकर आए हैं. जो आवेदन हम रायपुर छत्तीसगढ़ में 50,000 लोगों के द्वारा अलग अलग थाने, अलग अलग एसपी ऑफिस, होम मिनिस्ट्री सब जगह जमा करने वाले हैं. आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, एक ऐसा माध्यम कहीं ना कहीं मैं हाथ छोड़ कर जाऊंगा. उस पत्र को पीडीएफ के रूप में देखिएगा, आपकी आत्मा कांप जाएगी. गौ माताओं के वो दृश्य जो शायद आपने नहीं देखे होंगे, जो मुझे दुर्भाग्यपूर्ण देखना पड़ा. महाराज ऐसा सख्त कानून आना चाहिए. सौभाग्य से आज का जो विषय है वो है धर्म. धर्म का न्याय हो, धर्म न्यायालय की बात हो, कहाँ कोई न्याय होता है महाराज. गौ माता को काटने के बाद भी 4-5 दिन में छूट जाते हैं. पुलिस अपनी कार्रवाई करने के बाद भी 5वें दिन न्यायालय छोड़ देता है. വല്ലതും മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് പോലീസിന്റെ അടുത്ത് ഇവർ പോയി ഇൻഫർമേഷൻ ചെയ്യും, ഇവരുടെ അമ്മച്ചിയെ കൊല്ലുന്നെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അമ്മച്ചിയെ കൊല്ലുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇവനിക്ക് നെഞ്ച് നീറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നീറ്റലിന്റെ ഒടുവിൽ അവൻ പോയി പറയും അമ്മച്ചിയെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ആരും കേൾക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇവ എന്ത് ചെയ്യും? പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പരാതി കൊടുക്കും. പരാതി പോലീസ് എടുക്കും. പോലീസ് എടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവന്മാരെ പിടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. അപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ആഹാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള രീതി അവർ ബാധിക്കുന്നതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് പോലീസ് അവരെ ഉപേക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് വീണ്ടും പോകും, വീണ്ടും മാതാവിനെ പിടിച്ച് വെട്ടി തിന്നുന്നു. അപ്പോ ചെറുക്കൻ അങ്ങ് കേണിഞ്ഞു. എത്ര നാളിത് സഹിക്കണം? സ്വന്തം മാതാവിനെയാണോ വെട്ടുന്നത്? ടോർച്ചർ വേൾഡ്. പറ മോനെ. बड़ी निर्बलता है महाराज. इस सदन में मुझे इस बात को अब कहने में कोई संदेह नहीं, क्योंकि उस मौन व्रत के बाद जो आदेश ആരെടുത്താ പറയണേന്നറിയാമോ? അങ്ങേരെ പേരാണ് അവിമുക്തേശ്വരാനന്ദ സരസ്വതി ശങ്കരാചാര്യൻ. ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചുതരാം. അവിമുക്തേശ്വരാനന്ദ സരസ്വതി ശങ്കര ആചാര്യൻ. അമ്മാതിരി പേരാണ്. ഇങ്ങനെ മെയിൻ ആളാണ്. അതായത് ഈ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ മെയിൻ കൊണാണ്ടർമാരിൽ ഒരാളാണ്. അത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന്
കരയുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പള്ളിയിലെ ബിഷപ്പില്ലേ, ആ ലെവലിലുള്ള ആളാണ്. യുവമാരുടെ വലിയൊരു ബിഷപ്പാണ് അങ്ങേര്. അവിടെ പോയി എന്നിട്ടാണ് ഈ വിഷമം പറയണത്. എന്നിട്ട് പിന്നൊരു കാര്യം പറയണം, മോങ്ങി ഇങ്ങേർക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്ന്. കാരണം മോങ്ങിയെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് മോങ്ങി അതിൻ്റെ മേളിൽ കയറിയിട്ട് യവന്മാരെയൊക്കെ തകർക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മോങ്ങിയൊന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ട് മോങ്ങി ഇനി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് ചെറുക്കൻ പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട്, കേൾക്കാം. वापस आया है, वो संघार करना भी जानता है. अब इनका संघार होगा. अब हम शांत नहीं बैठेंगे. गौ माता को काटने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे. हम इनको नहीं छोड़ेंगे. हम इनको दिखाकर रहेंगे कि हम उनके पुत्र हैं. हमें जागना होगा. केवल गौ माता की जय, जय श्री राम का नारा लगाना पर्याप्त नहीं है. जब भी हमारे सामने कोई ऐसा तस्कर हो, ഞങ്ങൾ ഇനി അടങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല. ഞങ്ങളുടെ അമ്മയെ കൊന്നാൽ കൊന്നവനെ കഴുത്ത് കെട്ടി ഞങ്ങൾ കൊല്ലും. ഞങ്ങൾ ഇനി മിണ്ടാതിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട. ജയ് ഗോമാതാക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല, ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് പറയാൻ മാത്രമല്ല, ഈ പറഞ്ഞവന്മാരല്ല, ഈ കായ് വെട്ടി തിന്നുന്നവരെ കഴുത്ത് വെട്ടി നമ്മൾ തീർക്കണമെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. അവന്മാരെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കണം. അവന്മാരെ കാല് വെട്ടണം, കൈ വെട്ടണം, അവന്മാരെ ശരിയാക്കി കളയണം, അവന്മാർക്ക് മര്യാദ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇനിമേൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിയമത്തിന് വിശ്വസിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. मौत का भय तो होगा. क्षमा कीजिएगा महाराज अगर मैंने छोटा मुंह बड़ी बात की तो, किंतु एक सेना का विस्तार हो चुका है. 1 मार्च 2025 को रायपुर से विश्रामपुर मात्र 63 किलोमीटर है. हम कम से कम 5000 गौ सेवक सेविकाएं वहां पहुंच रहे हैं, पलायन कर रहे हैं. മാർച്ച് 1 2025 മാർച്ച് 1 5000 പേരുമായിട്ട് അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ മാർച്ച് തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ വേണം, അതാണ് പുള്ളിയുടെ ആവശ്യം. विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर ये तीनों गांव में 4500 की जनसंख्या है, जिसमें एक भी हिंदू, एक भी सनातनी नहीं है. केवल और केवल ईसाई भरे हैं वहां. जरा पता कीजिएगा उस जगह के बारे में. और हम घुसेंगे, उस इरादे से घुसेंगे कि हम उस ठिकानों पर, महाराज वहां पुलिस घुसने से थर-थर कांपती है. 2016 में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, पुलिस का मर्डर हो चुका है. बड़ी सभा में सबके समक्ष कह रहा हूं, आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं. वहां पर गौ सेवक घुसे हैं, कुछ तो वापस नहीं आए, कितनों के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं. इतना आतंक बढ़ गया है. कल जो गौ मांस केवल ग्रहण करते थे, आज पूरे छत्तीसगढ़ में गौ मांस को सप्लाई कर रहे हैं. कल जो गौ मांस केवल ग्रहण करते थे, वो पूरे बॉर्डर पार भिजवा रहे हैं हमारे गौ माता नंदी जी को कटवाने के लिए. कल जो केवल गौ मांस का कार्य करते थे, आज वो कच्ची शराब का बड़ा व्यापार कर रहे हैं, गांजा तस्कर बन चुके हैं. यहाँ तक कि मानव तस्करी का भी कार्य हो रहा है. जिला बलौदा बाजार, ब्लॉक सिंह का, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर, ये हमारे भारत, हमारे छत्तीसगढ़ के बीचों बीच एक ऐसा नर्क है जिसके रहते रहते कभी भी हमारा भारत देश प्रबल नहीं बन सकता. क्योंकि पत्तों पर पानी सींचकर कभी भी वृक्ष को प्रबल नहीं बनाया जा सकता जब तक जड़ों पर पानी ना जाए. जड़ है हमारी गौ माता. जब तक गौ माता ഭയങ്കര തത്വചാനമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചെടി വളർത്തുകയാണെന്ന് വയ്ക്കുക സപ്പോസ്. അപ്പം നമ്മൾ ചെടിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. വെള്ളം എവിടെ ഒഴിക്കണം? വേരിൽ ഒഴിക്കണം. ഈ വേര് ആരാണ്? ഗോമാതാണ്. അപ്പോൾ ഗോമാതായെ കൊല്ലുന്ന ഇവറ്റള് അവിടെ ഈ 5000 പേര് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അവിടെ ഒരു ഹിന്ദു പോലും ഇല്ല. അന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ മറ്റാരുമില്ല, ക്രിസ്ത്യൻസ് മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളാണ്. അവിടേട്ട് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചങ്ങോട്ട് കയറുക, അടിച്ച് തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ പോലീസ് പോകത്തില്ല. പോലീസ് ചെന്ന് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലീസിന് അവർ തല്ലു അത്രേ. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറയണേ, വേറെ കൈകാല് തല്ലി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗോ സംരക്ഷകർ അതിനകത്തോട്ട് കയറാൻ ശ്രമിച്ചപ്പം ഗോ സംരക്ഷിക്കാൻ ചെന്നവന്മാരെ എല്ലാവന്മാരെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് വിട്ടിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ടെറർ ഏരിയയാണ്. അവിടെയോട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. നാളെ നമുക്കും വരാം കേട്ടോ, വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങൾ കേട്ടു നോക്കുക. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മഹാരാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇയാൾ പറഞ്ഞൊക്കെ തീർന്ന ശേഷം അവസാനം മഹാരാജാവ് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, इसलिए ये कहना कि अमुक की सरकार है इसलिए सब कुछ ठीक है, अब ये धारणा अपने लोगों को निकालनी पड़ेगी. अब तो ये जानना पड़ेगा कि सरकार तो सरकार है, इनकी हो चाहे उनकी हो, राजनीति करके आई हुई है. हमें गौ रक्षा करना है. हमें अब अपनी सरकार, विशेष करके हिंदू सरकार बाद में बने, पहले तो गाय की सरकार बननी चाहिए. गाय की सरकार के लिए सनातनियों को संकल्प लेना होगा और
संघर्ष करना होगा, तभी गौ रक्षा हो सकती है। और अगर ये नहीं करना है तो 1000 लोग निकल के आ जाओ, निकलो, गौ हत्यारों को फांसी मत मांगो, खुद उनकी हत्या करो और अपने लिए फांसी मांगो। ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കൂ, അവന്മാരെ കൊല്ലൂ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാകൂ. ഞങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഇത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കുമെന്നും BJP നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ഒക്കെ അതൊക്കെ പിന്നീട് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഗോരാജ്യമാക്കാം, എന്നുവെച്ചാൽ പശുരാജ്യമാക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഹിന്ദു രാജ്യമാക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാളെടുക്കൂ, അവരെ വെട്ടൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇവർക്ക് പശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും സ്നേഹമുണ്ട്. നന്ദിനി മാന്നാ പറയണേ, അതായത് ശിവന്റെ വാഹനം എന്നാ പറയണേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മത്സ്യം, വരാഹം, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. മീൻ കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനമായി. ഇനിയിപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ എന്തോ അതും വള്ളിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. ഇപ്പം പശുവായിരുന്നു, ഈച്ച് കഴിയുമ്പം മീനെന്ന് പറയും. കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തായാലും ഇവന്മാരൊരു തീരുമാനം എടുക്കും. നമ്മളിവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തീറ്റയാണല്ലോ, ബീഫില്ലാതെ ഇറങ്ങൂലല്ലോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർക്ക് ബോധമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് കടത്തി വിടുന്നത് ഇവന്മാരാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, അവരുടെ പാർട്ടിക്കാരല്ലേ, അവർ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കുള്ളൂ. കാസാക്കാർ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. മാത്രമല്ല PC പിന്നെ കരിമ്പുംകാല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊന്നും ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ വായിച്ചവരാരും തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കൂല. എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഇത്രയും ഇത് കുംഭമേള നടന്ന സംഭവമാണ്. കുംഭമേളയെ വെച്ച് ഇവൻ കരഞ്ഞതാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് ഇവൻ വോയിസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവന്റെ ചാനലിൽ കൂടെ തന്നെ ഇവൻ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പെണ്ണുങ്ങളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും അവിടെയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും വെട്ടി കൊന്നുകളയാനുമാണ് പറയണം. ഗുജറാത്ത് എന്ത് നടന്നോ അതുപോലെ ഇവിടെ കുംഭമേളയിൽ വന്ന് ഈ ശങ്കരാചാര്യ കണ്ട് ഇങ്ങേരെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചധികം ആൾക്കാരെ ചേർക്കുകയാണ് ആള്. മാർച്ച് 1 അവരൊരു കലാപം നടത്താൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ട് ഇയാൾ ഇത് പബ്ലിക്കായിട്ട് വന്ന് പറയുകയാണ് എന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക്. അത് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് സനാതനികൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരെ രാജ്യദ്രോഹി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടോ? ഈ രാജ്യത്തെ സ്വച്ഛത നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല രാജ്യത്ത് കലാപം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. മറ്റൊരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ആഹാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, അതവരുടെ മൗലികാവകാശമാണ്. അതിനെയാണ് ഇവറ്റുകൾ വിലക്കുന്നത്. ആ മൗലികാവകാശം ഒന്നുമല്ല, ഇവന്മാരുടെ ഈ വാനര അവകാശമാണ് വലിയ കാര്യം. സനാതനികൾ ഇത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇവർ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ ഇവരുടെ സനാതന സംസ്കാരം എന്തെന്ന് പബ്ലിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. സനാതനികൾ ഈ പറയുന്ന വെറും നരഭോജികളാണ്. ഈ പശുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് പശുവിനെ വെച്ചാണ് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പശു എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേറെ ഏണിങ്സ് ഇല്ല, പശു തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻകം കൊണ്ടുവരുന്നത്. കൃഷിയിടവും പശുവും തന്നെയാണ് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് അവരതിനെ കൊല്ലുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ഇല്ല. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഓർത്തോണം, ഇതേപോലെ ഒരു വൃത്തികേട് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരാളുടെ ആഹാരം നിഷേധിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ കഴിക്കണ്ട. മറ്റുള്ളവർ കഴിക്കുന്ന എങ്ങനെ നിഷേധിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടാകും? മലപ്പുറത്ത് പന്നിയിറച്ചി വിൽക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ആളുകൾ വരും. അവിടെ പന്നിയിറച്ചി വിൽക്കൂല, അത് കാരണം അവിടെ ഉള്ളത് വിറ്റാൽ പോകൂല, അവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും വിൽപ്പന നടക്കും. പന്നിയിറച്ചി വേണ്ടാന്നുള്ളവർ കഴിക്കൂല. പക്ഷെ അത് ആരെങ്കിലും കഴിക്കുന്ന നിഷേധിക്കുന്ന തെറ്റാണ്. ദുബായിൽ പോലും പന്നിയിറച്ചി വിൽക്കുന്നുണ്ട്, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ പന്നിയിറച്ചി അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ ഉള്ളിടത്ത് ഇത് എന്ത് നിഷേധമാണ് ഇവന്മാർ കാണിക്കുക? ഇവന്മാർ ഗോത്രകാലത്തേക്ക് നടന്നു കയറുകയാണ്. എന്ത് ബോധം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ ഇത്രയും വലിയൊരു വൃത്തികേട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ഇവനെയോ അവനെയോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ആക്ഷൻ എടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇവർ കൺസേൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടേക്ക് ആളെ അന്വേഷിക്കുന്നു കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. അതിന് ആളെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ശങ്കരാചാര്യൻ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിഷപ്പ് ഇതുപോലെ പറയുമോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദ് ഇതുപോലെ പറയുമോ? ആരാണ് ഇവിടെ തീവ്രവാദികള്? ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് സംഘികളാണ്. എന്തുകൊണ്ട് സംഘികളെ വെറുക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ പിടി കിട്ടിയില്ലേ? ഏതായാലും പലർക്കും കിട്ടാത്തൊരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനിതിവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എടുക്കാം. എനിക്കെന്തായാലും റിപ്പോർട്ട് വരും, ഇതിനകത്ത് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ആവത്തില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും ഞാനിത് ഇവിടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു. എടുക്കുക, റിയാക്ട് ചെയ്യുക. ഹിന്ദി അറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ കേരളക്കാർക്ക് ഹിന്ദി മനസ്സിലാവില്ല, കേട്ട് നോക്കുക. നാളെ ഇതുപോലൊരു വെല്ലുവിളി കേരളത്തിന് നേരെയും വരും. എന്തായാലും മീന് ഇവർ ഒരു അവതാരമായിട്ട് കൺസേൺ ചെയ്ത് പ്രശ്നമാക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ മീൻ കഴിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും മീൻ കഴിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് തോന്നും.
പച്ചക്കറിയിലെ മരുന്ന് ദൈവം കാണുമോ എന്തോ, അതും പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല. എന്തോ നാളെ പട്ടിണി കിടന്ന് ചാകേണ്ടി വരുമോ എന്തോ. ഇന്ത്യ ഗ്രേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്, ഗ്രേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.